सुन ही लेता ही, भव सिंधु विधान जल जान।
श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल्पलध्वंसने पंचम सोपान समाप्तम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कष्ट भंजन देव की जय। पाचड़ हनुमान चालीसा। मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देवोनि हरौ कलेश विकार। श्री राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमंत्री संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। हाथ वज्र ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। सहस बदन तुम लोचन गावे। रस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संत कहियो हनुमान जी से। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो। आपे तीनों लोको आगत गावे। दूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब कर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। चारों युग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि विधाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। तुम्हारे भजन राम को गावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहावे। आए देवता जीतन धरे। हनुमत से सर्व सुख करे। शंकर कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होय। जो या करे हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की। जय नाथ हृदय नारे। राम जी से राम राम कहियो हनुमान जी से। मंगल गणय मंगलहारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कष्ट भंजन देव की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। ખરેખર અહીંયા મારો વડીલ વર્ગ બેઠો છે
વિશેષ તો આજના પાઠમાં અમારી કોઈ ક્ષતિ થઈ હોય, કોઈ ભૂલ હોય તે બદલ આપ સૌની માફી માંગુ છું, કારણ કે આપ મારો વડીલ વર્ગ છે. સુંદરકાંડ અહીંયા તો ગુરુજી ઘણું બધું કહે છે, હું પણ ગુરુજીની પાસેથી શીખ્યો છું. અને અહીંયા નિર્વિઘ્ને નિર્સંકટે મારા કષ્ટભંજન મારા હનુમાનજી મહારાજની અસીમ કૃપા, મારા ગુરુજીની દયા, અહીંયા મારા 3244 પાઠ પૂરા થાય છે. એ મારા હનુમાનજી મહારાજને મારા ગુરુજીની કૃપા છે. અહીંયા માથે બાંધ્યું છે એટલે કદાચ કોકને એવું લાગશે કે આ કોઈ મહારાજ છે, પણ કોઈ મહારાજ નથી. હું પણ તમારા જેવો એક સંસારી છું, પણ આ એક પ્રભુની મર્યાદા છે અને મર્યાદાના કારણે માથે બાંધવું પડે છે. સુંદરકાંડ ખરેખર આ કોઈ મારો બિઝનેસ નથી, એની પાછળ 1 રૂપિયો હું કમાતો નથી. મારી દાનપેટીમાં જે કંઈક પૈસા આવે એ મારા ધર્માદા જાય છે. પણ ખરેખર માણસ તમે સુંદરકાંડ કરો, હનુમાનજી પાસે જાઓ, હનુમાનજી મહારાજની સન્મુખ બેસો, 10 મિનિટ ટાઈમ કાઢીને એની પાસે બેસજો, તો ખરેખર ખબર પડશે કે કળિયુગનો જાગતો દેવ છે, હકીકત છે. એની પાસે જઈને બેસવું પડશે. આપણે માણસને 24 કલાક આપ્યા, પણ 24 કલાકમાંથી ભગવાનને નમવા માટેનો 10 મિનિટનો સમય નથી પડી લો આપણી પાસે. સુંદરકાંડ તો બાજુ પર મૂકી, સુંદરકાંડની વાત છોડી દો કે 2-2 કલાક માણસ ના બેસી શકે કદાચ, પણ 10-10 મિનિટ એક સુંદરકાંડ કરવાનો, હનુમાનજી મહારાજની પાસે બેસવાનો, એને પગે લાગવાનો તો આપણી પાસે ટાઈમ છે મારા સાહેબો. કદાચ સત્ય હોય, કોકને દુઃખ થાય તો મને માફ કરજો, એ માટે તમારી પહેલા હું માફી માંગુ છું, કારણ કે જીવન તમારું છે. જીવન કઈ રીતે જીવવું એ તમારે નક્કી કરવાનું. પણ અમારા જે અનુભવ છે એ અનુભવની દ્રષ્ટિએ હું જે કંઈક બોલું છું એ સત્ય હકીકત છે કે તમે જાઓ એની પાસે બેસો તો ખરા, અને વડીલ વર્ગ છો બધા, એક અનુભવ કરજો એની પાસે જઈને. ઘણા સંત લોકો એમ કે છે ગયો 80 વર્ષે વરવા, પથ્થરની નાવે બેઠો તરવા. કે બાળપણ અને જુવાનીમાં અડધું ગયો, હવે બાકી છે તેમાં દો ધ્યાન, આ જીવન થોડું રહ્યું. કોને ખબર કાલે સવારે આપણું શું થશે. ત્યારે મોરારી બાપુ બહુ સરસ કહેતા હતા કે આખા શરીરમાં કોઈને ખબર નથી કે મરણ ક્યાં થવાનું, પર એ ચરણ જાણતે હૈ કે મુझे કહાં જાકે रुकना है. આ શરીરમાં મારા પગને અને તમારા પગને ખબર છે કે મારે ક્યાં જઈને અટકી જવાનું છે. અમારો તો અનુભવ છે. મેં તો તે દિવસે સૂર્યકાંત ફુવા આવેલા એમને ઘણા 2-3 અનુભવ કીધેલા, પણ અનુભવ કહીએ અને દુનિયામાં હાસીને પાત્ર બનવું એ ખરેખર યોગ્ય નથી. અને આપણી કહેવતોમાં પણ કીધું છે કે આપ મુવા વગર સ્વર્ગે ના જવાય. કંઈક મેળવવું હોય તો કંઈક ગુમાવવું પડે, એ હકીકત છે. તમને એક છે દ્રષ્ટાંત આપું કે આપણે અહીંયાથી ગાડી લઈને ઘરેથી નીકળ્યા હોય અને ઓફિસમાં જતા હોય, ને જો ગાડીને પંચર પડે તો આપણે ગાડી રસ્તામાં છોડી દઈશું? નહીં છોડીએ, કારણ 2 કિલોમીટર સુધી પંચર વાળી ગાડી આપણે દોડીને જઈશું અને એ ગાડી આપણે નહીં છોડીએ. પણ જો રસ્તામાં મંદિર આવતું હશે હનુમાનજી મહારાજનું, અને એના મંદિરો તો ગામડે ગામડે છે, દરેક જગ્યાએ છે, દરેક જગ્યાએ એવું નહીં હોય. કોઈ પણ નાનું ગામડું હશે ને, નેહડો નાનો હોય ને, તો પણ ત્યાં હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર હશે. પછી ભલે તમે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં માનો, દ્વારિકાધીશને માનો, શ્રીનાથજીને માનો, ગમે તેને માનો, પણ રસ્તામાં જો એ મંદિર આવશે ને તો એને નમાવા, માથું નમાવા માટે તમારી પાસે 2 મિનિટ ને 5 મિનિટનો સમય મારી પાસે નથી. તે વખતે આપણને ઓફિસરની બીક લાગશે કે કદાચ 10 મિનિટમાં ઓફિસમાં મોડો જઈશ ને તો સાહેબ મને બોલશે.
અને જ્યારે ગાડીને પંચર પડે છે તો એ 25,000ની ગાડી ભલે જૂની હોય 10,000ની હોય પણ એને આપણે દોરીને 2 કિલોમીટર દોરીને જઈશું આપણે, તો તે દિવસે ઓફિસમાં સાહેબની બીક નથી લાગતી? આપણે મનથી વિચારવાનું. અરે જીવન તો એનું આપેલું છે, એ ક્યારે પાછું લઈ લેશે એનું શું નક્કી? એની પાસે જાઓ, એની પાસે બેસો તો ખરા. વિશેષ તો આપણું કોઈ જવાનું, કદાચ કોકને જોઈએ તો ગુરુજી તો ચોપડી આપે છે મફત, જોઈએ તો મારી પાસેથી પણ લઈ જજો, હું આપીશ. આ ચોપડી પર કિંમત પણ લખેલી છે કે નિત્ય પાઠ કરવો. અમારી શરત એ પાઠ કરવો, નિત્ય પાઠ કરવાનો. અને કદાચ તમને ના ખ્યાલ આવે તો તમારે લઈ જઈને મંદિરે છોડી દેવાની, કોઈની પાસે ટાઈમ ના હોય તો કોઈ બીજો આવીને લઈ જશે. પણ એ પસ્તીમાં ના નાખતા, મારી ખાસ વિનંતી. કદાચ કોકને ચોપડી જોઈએ તો મારી પાસેથી લઈ જશે, છે પાઠ પૂરો થાય. પણ એને એક વખત ખરેખર અનુભવમાં છે. કળિયુગ છે, કળિયુગમાં જાગતો દેવ કીધો છે, ખરેખર અનુભવ છે એની પાસે. ઘરમાં નાના બાળકો હોય એને હનુમાન ચાલીસા શીખવજો, એના જીવનમાં જરૂર પરિવર્તન આવશે, આવશે ને આવશે. વડીલો, મારા એક અનુભવની વાત કહું. એક દિવસ હું એક જગ્યાએ પાઠ કરવા ગયો હતો. હું પણ તમારા જેવો નોર્મલ માણસ છું, મારી પાસે કોઈ 4 વ્હીલ નથી. અને ત્યાં હું ગયો, એમના ઘરે ગયો, તો બેસતામાં મને જે અનુભવ થયો ને, ત્યાર પછી એક 70 વર્ષના દાદા હતા, 70-72 વર્ષના દાદા, એ ઊભા થઈને મારી પાસે અને મને કે ગિરીશભાઈ, મેં કીધું હા દાદા. તો કે તમે એવું ભગવાને શું કીધું? એ મને સમજ નથી પડતી એમ કે તમે ભગવાન સામે જોઈને શું વાત કરતા હતા? મેં કીધું દાદા હું કંઈ નતો કરતો, બોલતા બોલતા મારું ગરું અટકી જતું હતું, એટલે હું એને કહેતો હતો કે પ્રભુ આ પાઠ તારો છે, મારો નથી. એમાં મારો કેટલો સ્વાર્થ છે એ પણ તને ખબર છે. જો તું મને નહીં બોલાવે તો કદાચ કોક એવું કહેશે કે ભાઈ ગિરીશભાઈ હતા બરોડાથી, અહીંયા નહીં બોલે તો તમે એવું કહેશો ભાઈ ગિરીશભાઈ બરોડાથી હતા અને પાઠ ના થયો. પણ બાપા હું તો દોષ તને દઈશ કે જાગતો દેવ કીધો છે તો તું કેમ નથી સાંભળતો? એટલે દાદા હું એને કહેતો હતો કે ભગવાન મારું કઈ નથી જવાનું, જશે તો તારું જશે. અને ત્યાર પછી એ જેમને ત્યાં પાઠ હતો એ વડીલે મને એવું કીધું કે ગિરીશભાઈ આજનો દિવસ આ ફોટા તમારા છે ને મારા ઘરે રહેવા દો. એમ કે અહીંયા ફોટા મૂકીને જાઓ તમે, ને સવારમાં મારો બાબો તમારા ઘરે પહોંચાડી દેશે. સાહેબ તમે નહીં માનો, હું ફોટે પગે લાગતો હતો ને, મારી આંખમાંથી આંસુ ક્યાંથી દેશે. અને મને એમાંથી જાણવા મળ્યું કે ખરેખર ફોટા મને એમ કહેતા હતા કે મારે અહીંયા રાત વાસો નથી કરવો. અને એ ફોટા મને આમ કહેતા હતા કે મારે અહીંયા નથી રહેવું. એટલે મારી સાથે મારા વાઈફ હતા. મને કે તમે શું વિચારો છો? એટલે મેં એને પૂછ્યું તમે શું વિચાર આવ્યો છો? તેણે મને કીધું, મને કે ભગવાન એવું કહે કે મારે અહીંયા રાત નથી રોકાવું. સાહેબ ચોમાસાનો સમય હતો, ધોધમાર વરસાદ ચાલતો હતો. હું જ્યારે ઘરે આવ્યો તો વરસાદ ચાલુ હતો. મેં બેનને બોલાયા અને કીધું બેન તમે મને 11 વાગે કહેશો, 12 વાગે કહેશો તો હું ફોટા આવીને લઈ જઈશ, પણ તમારા ઘરે ફોટામાં રાતવાસો નહીં રહેવા દો. ત્યારે બેને મને કીધું ગિરીશભાઈ 11:30 ફોટા લઈ જજો 11 વાગે આવીને. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં. અને મેં આવતા આવતા ભગવાનને કીધું કે પ્રભુ વિચાર તે મને આપ્યો છે, આ વિચાર તો ખરેખર એ જ આપે છે ને આપણને. એટલે મેં કીધું પ્રભુ વિચાર તે મને આપ્યો, જો ખરેખર તે મને વિચાર આપ્યો ને તારે જો મારા ઘરે આવવું હોય તો વરસાદ બંધ કરીશ તો હું તને લેવા માટે આવીશ. ખરેખર સાહેબ 10:30 થયા, 11:45 5 બાકી થઈ. મને ઘરેથી કે આપણે કેવી રીતે ફોટા લેવા જઈશું? કંઈ નહીં, આજે લોકો રાહ જોશે. મેં કીધું આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
બાપાએ વિચાર આપ્યો છે ને જો એમને આવવું હશે તો વરસાદ બંધ થશે. સાહેબ મારે નીકળવાનો ટાઈમ 11:15 હતો. 11:30 થઈ ત્યાં સુધી ધોધમાર વરસાદ ચાલુ. 11:15 ટપ 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 કરશો વરસાદ બિલકુલ બંધ થઈ ગયો. આ હકીકત છે, એની સન્મુખ બેઠો છું. અને એ વરસાદ બંધ થઈ ગયો. હું ત્યાંથી ગયો, ફોટા લઈને આવ્યો. જ્યાં ફોટા લઈને હું ઘરમાં બેઠો છું ત્યાં ધોધમાર વરસાદ ચાલુ. એટલે ખરેખર વિચાર તો એને આપ્યો છે. પછી એની પાસે વિશેષ શું માગીએ? આપણને હેસિયત કરતા ઘણું બધું ભગવાન આપ્યું છે. 24 કલાક સરસ મજાના આપ્યા, સરસ મજાનું જીવન આપ્યું. પછી આપણે શું માગીએ એની પાસે? વિશેષ તો કાંઈ નહીં, પણ બાળકોને હનુમાન ચાલીસા શીખવજો. એમના જીવનમાં પણ પરિવર્તન લાવવું. કારણ કે આજે કળિયુગ ચાલે છે અને કળિયુગમાં દિવસે દિવસે આપણો ધર્મ આપણે પદભ્રષ્ટ થતા જઈએ છીએ. દિવસે દિવસે આપણો ધર્મ આપણે ભૂલતા જઈએ છીએ. કારણ કે નદીઓમાંથી નીર ગયું, માણસમાંથી નૂર ગયું. ભાઈ ભાઈ વચ્ચેનો પ્રેમ ભાવ દિવસે દિવસે ઘટતો જાય છે આપણો. ને આપણે એ નથી થવા દેવું. એટલે આપણા બાળકોને આપણે પહેલેથી એને એ રસ્તે વાળી દઈએ કે ભાઈ હનુમાન ચાલીસા શીખવીએ ને, કાં તો કોઈ સત્કર કીર્તન ભજન શીખવીએ કે જેથી કરીને એનું જીવન ધન્ય બને. આજે અહીંયા માનવ પરિવાર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટે જે મને અહીંયા પાઠ કરવા માટે બોલાવ્યો એ બદલ મારા વડીલોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌનો ખૂબ આભાર માનું છું. ફરીથી કહું છું કે અમારી પાઠમાં કોઈ ક્ષતિ થઈ હોય તો તે બદલ તમારી સૌની જાહેરમાં માફી માગું છું કે ભૂલચૂક માફ કરશો. વિશેષ તો કંઈ કહેવાનું નથી. અમારા સૂર્યકાંત ભગવાને કંઈક કહેવું છે એ કહી ત્યાર પછી આરતી કરીશું અને એ આરતી પછી ભગવાનના દર્શન કરીને આપણે છૂટા પડીશું. રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. અમી આજે તું સૌને ગમી. દીકરી વાલનો દરિયો કહેવાય છે, પણ દીકરી વાલનો દરિયો ત્યારે બને જ્યારે મા બાપ દરિયા દિલના બને. દીકરો જન્મે એને પેંડા અને દીકરી જન્મે ને પતાસા, આવો ભેદભાવ રાખશું તો આપણી દીકરી કદી આગળ નહીં આવે. દીકરીને પણ એટલું જ સ્થાન આપો કે આ અમી જેવી બની શકે. સંસ્કારનું સિંચન થાય એનામાં. માનવતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા હું એમનો ભાઈ નામ પર અમી નો એક વાર એના માટે જોરદાર તાલી. સાહેબ 2 કલાક 12 વર્ષની દીકરી 2 કલાક સતત બોલવું હું પણ ન બેસી શક્યો. 72 વાર ઊભો થયો વચ્ચે. જોકે મારી જવાબદારી હતી એટલે થયો છું. પણ આ પાઠ ખરેખર આપણને એક માન થાય દીકરી માટે. અને એમના પપ્પા અને મમ્મી અમે એમને ખાસ બરોડા મળવા ગયા હતા કે તમારે શું શું જોશે, શું શું આવશો, શું એક પૈસો તો લેતા જ નથી એટલે બહુ મોટી વાત છે. પણ આટલા બધા પરિવાર સાથે અહીંયા આવવું બરોડાથી અને અડધા કુડલથી આવે છે અને આ પાઠ અહીંયા આપણને આપવો એ બહુ મોટી વાત છે. આજે મને એમ થાય કે ઘરે વાસ નાખવા કરતાં આવો એક પાઠ કરીએ ને તો પિતૃઓ વધારે આનંદ પામે. આગળ તો હું નહીં કહું, પણ હવે થોડું મોડું પણ થયું છે. દરેકે પ્રસાદ લઈને જવાનું છે આજે, કારણ કે બે ચાર વ્યક્તિઓ તરફથી એવું યોગદાન મળ્યું છે કે એમ થઈને આજે પૂરી શાક અને મગજનું આપણે જમણવાર રાખ્યું છે, પણ બધા જમીન જ જજો એવો એમનો પણ આગ્રહ છે. આજે અમારા વાઘેલા બાપુ બરાબર ગયા પિતૃવંદનાના પહેલા દિવસે એમના મિસિસ હસમુખબાનું આ જ જગ્યા ઉપર બેસણું હતું અને સાંજે અહીંયા પિતૃવંદનાનો કાર્યક્રમ ચાલુ થયો હતો. આજે એમના મિસિસની વાર્ષિક પ્રથમ પુણ્યતિથિ છે. બોલો રામચંદ્ર. તો એ નિમિત્તે એમના તરફથી 5000 રૂપિયા મળ્યા છે. રશ્મિકાંતભાઈ કૃષ્ણકાંતભાઈ આચાર્ય તરફથી 2500 રૂપિયા મળ્યા છે આજે. અને બીજા પટવારી સાહેબ છે એમના તરફથી 7000.
પહેલો ફોટો છે જંતીલાલ લેપચંદ શાહ. દરિયામાં તરંગો અનેક હોય પણ દરિયો એક છે. મેઘધનુષમાં રંગો અનેક હોય પણ મેઘધનુષ એક છે. સમાજમાં ધર્મ અનેક હોય પણ અંતે તો ઈશ્વર એક છે. જો એવું આપણે માનીએ તો દરેક માણસ નેક છે.